नमस्कार। जय जगन्नाथ। दर्शक बंधु तुषार घोष दिल्ली है हिंदुस्तानी यूट्यूब चैनल को पुणी थे आपण मानक स्वागत। बहुत बहुत अभिनंदन। आपण माने मते एते भल पाइबा दौरान मोर वीडियो देखुंट, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करुँच। यहाँ आपण मानकर भल पाइबा और आशीर्वाद छड़ा आउ कि नुहे। तेरे दर्शक बंधु आमे ना पिला दिने जेजे जेजेमा अजा आई पाखु सब गप शुणु, कहते ना आईमा गप, आईमा कहानी। से सब गपरे आजिकालिका समय हयत इलेक्ट्रोनिक जुगर किसी तत्व न थाई पारे, तथ्य न थाई पारे, किंतु जीवनर तत्व, जीवनर रहस्य, बहुत मूल्यबोध कथा सब थाए, हाँ कि नहीं? तो सेमिति गोटे गोटे गप कहले बेले बेले मने पड़ जाए। आपड़ जानिथिबा कथा भी आपन को पुणी फेरस्त हो जाए, भूली जाइथिबा कथा आउ थरे लौटी आसे। सेई पई मु मध्य आपण मानक उद्देश्य रे साउंटी थिबा किछि गप रखि थाए एवं मझिरे मझिरे आसिक गोटे गोटे गप परिवेषण करे। आजिर गप टिके अलगा प्रकार। प्रश्न हैला, आमे जतबेले आध्यात्मिक कथा कहू, बड़ माने कहती, गुरुजन माने कहती, कलिजुगर नामर महत्व अच्छी। कृष्णंकर, भगवानकर, हरिंकर, रामंकर नाम जप कले आमर मुक्ति मिलिब, पुण्य हब, सब प्रकार कथा आमे शुणुच ना। प्रकृत कौन नामर महत्व एते अच्छी? से प्रश्नर उत्तर अवश्य मु दे पारिबिनी, गपटे कहबी, आपण को उत्तर आपण निजे देबे। गपटा होची, दुनिया भी अनेक नास्तिक लोक थांती। से माने नास्तिक माने से माने सीधा भाव में ईश्वर को प्रार्थना करने देखा जाएनी। आमे जेमती चिराचरित ढंग मंदिर जाऊ, उपास करूँ, पूजा करूँ, प्रार्थना करूँ, हाथ जोड़ी प्रणाम करूँ। नास्तिक मानकर, व्यक्ति मानकर अनेक समय देखा जाए, आमे जहाँ नास्तिक कहू से किंतु भितरे भितरे ईश्वर प्रेमी थांती। अनेक लोक ए प्रकार अच्छा, से मानक सीधा भाव में मुंडिया मारिबा जाए कि मंदिर कोठी आमे देखि नथिबा, किंतु से माने भीतर मन रे ईश्वर को उद्देश्य सब बेले प्रणाम करुथांती। आउ किछि अछंती प्रकृत नास्तिक, से माने ईश्वर कथा विश्वास करंतिनी। जन्म होइचे प्राणीवत, मृत्यु हो दिने, रोजगार करवा, छुआ पिला अमल करवा, संसार करवा, सबू काम करुचंती एवं मेहनत करुचंती। तांकर मेहनत उपर विश्वास अच्छी, ठीक अच्छी, किंतु से माने एबे एकदम एकचाटिया भाव में तांकर गोटे विश्वास था। ईश्वर किसी ना, विज्ञान बहुत आगे गोटे सिस्टम रे गोटे केमती कौन पृथ्वी तैयारी होती, हिसाब से सब अलग अलग कथा हम। से माने ईश्वर अच्छी बोली एवं ईश्वर नाम जप कले किसी उपकार मिले बोली विश्वास करती ना। सेमती किसी व्यक्ति उद्देश्य ये गपटे कहीं देह को नेबे नहीं। गप गप रास्तार आपण विचार करेंगे, मु विचार करी, आम भितर जहाँ भल कथाटे मिल ताकू ग्रहण करनवा। जड़े नास्तिकंकर कहानी ये सुधाकर दास, से कहानीर चरित्र। सी तांको जीवन रे विवाह करिसंती, घर संसार करिसंती, पिला छुआ अच्छी, चाकरी करिसंती, रोजगार करिसंती, धन संपत्ति अर्जन बहुत करिसंती, पिला मानक भविष्य पई बहुत किछि करिसंती, सब करिसंती। एमिति के समाज सेवा भी करिसंती। कहार सुख दुख असुविधा बेले कई जदि आसिकी द्वारस्थ हुए ताकू मध्य दान ध्यान करिसंती, किंतु आध्यात्मिक चिंताधारा रे केबे करि नाहंती। मु देले मते मिलिबो, ईश्वर खुशी हेबे, भगवानकर नाम नेले कौन हम, मोर मुक्ति हम, पुनर्जन्म हम नहीं, ये सब कथा तांको मुंडरे कदापि नहीं। बुझीबाकू गले भल मनीषटीए, किंतु से नास्तिक। से ईश्वर कौन जानती नहीं, ईश्वर कौन बुझंती नहीं, ईश्वर कौन मानती नहीं। एमिति परिस्थिति रे तांकर बयस हो जाइछि, वार्धक्य बयस हो जाइछि एवं तांकर शारीरिक स्थिति सेते आउ भल नाही। जहाँ अवस्था नर्व वीक हो जाइछि, किडनी खराब हो जाइछि, कौन कौन गोटे होइछि, वार्धक्य अवस्थार जो स्थिति, डाक्तर कहते जे एंकर सेमिति किछि आउ रोग नाही, चिकित्सा करबा भलिया किछि रोग अवस्था स्थिति मध्य नाही। आपण माने घर को नहीं जातु, सेठी विश्राम करूथांतु, सेठी सेवा करूथांतु। ये अंत समय हो गलानी, ये जीवे। ये परिस्थिति रे पिला माने घर को नहीं आसचंती। सुधाकर दास खटरे शोइचंती। पत्नी किंतु तांकर खूब धर्मपरायणा, खूब गाड़ी खाई जीवन में। सुधाकर दास कहीं ठाकुर ठाकुर हो, कहीं से घंट बाड़ौ, कहीं शंख फुंकी कान फटाऊ, ये विरक्त हुंती।
କିନ୍ତୁ କାହିଁ ସେ ଧୂଆଁ କରିକି ଝୁଣା ଧୂଆଁ ଅନ୍ଧାର କରିଦେଲୁ ଘର ଭିତର। ଏମିତି ଅନେକ ଥର ସେ ଜୀବନରେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଠାରୁ, ଉତ୍ତର ନ କରି ନିଜ କାମ ନିଜେ କରନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ପୂଜା ଯାହା ଯାହା କରିବା କଥା। ଓଡ଼ିଆ ଘରର ବୋହୂଟିଏ, ସିଏ ତା'ର ଘର ସଂସାର ସଣ୍ଠଣା ସବୁ ଶିଖିଛି, ତା ବୋହୂମାନଙ୍କୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଶିଖେଇଛି ଏବଂ ସିଏ ସେଇ ଧାରାରେ ମଣିଷଟିଏ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ କେବେ ବିବାଦ କରିନାହିଁ, ଯୁକ୍ତି କରିନାହିଁ। ଥରେ ଦୁଇଥର ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେମିତି କୁହନି। ଏମିତି ତା'ର ନାରୀ ମନ, ସରଳ ମନ ବେଳେବେଳେ ଡରିଯାଇଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କଥାକୁ। ଯେତେବେଳେ ବିରକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ, ତା ଢଙ୍ଗରେ ବୁଝାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଲାଭ କିଛି ନାହିଁ। ସୁଧାକର ଦାସ ତା ହିସାବରେ, ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ କଲ୍ୟାଣୀ ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ହିସାବରେ। ଯାହା ହଉ, ଉଭୟ ତ ବୟସ ହେଇଛି। ଆଜିକା ସ୍ଥିତି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିସାରିଛି। ସୁଧାକର ଦାସ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅପେକ୍ଷା କଲା ପରି ସମୟରେ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି। ଖଟ ଉପରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଚିକିତ୍ସାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକି ଫେରେଇକି ଘରକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ତ ବୋହୂ ରୋଷେଇ କରୁଛି, ପୁଅ ବୋଧେ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଯାଇଛି। ତ କଲ୍ୟାଣୀ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସେ ଅନ୍ତିମ ଶଯ୍ୟା ବେଳେ, ଅନ୍ତିମ ଶଯ୍ୟା ସମୟରେ ଶଯ୍ୟାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଉଛି, ପାଖ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ସୁଧାକର ଦାସଙ୍କ ପାଖେ ପାଖେ ରହିଛନ୍ତି। ଭାରି ଦୁଃଖୀ ମନରେ ଅଛନ୍ତି। ଜାଣିଛନ୍ତି, ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ନୁହନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଖବର ଜାଣିଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ବାଧିବ ଏବଂ ସେ ଆକୁଳ ବିକଳ ହେଇକି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ ଭରସା କରନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସେ ଡାକିବେ ହିଁ ଡାକିବେ। ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ବସିକି ଦୀପଟିଏ ଜାଳି ଦେଇକି ଭାଗବତ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ସେ ମକରନ୍ଦ ପାନ କରି ହେଳେ ତରିଲେ ବ୍ରଜନାରୀ, ସେ ବ୍ରଜ ନାରୀଙ୍କ ପୟରେ ଚିତ୍ତମ ଥାଉ ନିରନ୍ତରେ, ଚିତ୍ତମ ନିରନ୍ତର ଥାଉ, ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଜୀବ ଯାଉ। ଯେ ସିଏ ଚାଲିଛି ତାଙ୍କର ଭାଗବତ ପଢ଼ିବା, ତା ଭିତରେ ସୁଧାକର ଦାସ ଚିଡ଼ି ଗଲେଣି, ଶୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତିନି, ମାନନ୍ତିନି। ଏବଂ ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ଯିବି। ଏ ଲୋକଟାକୁ ଯେଉଁ କଥା ବାରବାର ମନା କରେ, ସେଇ ପୁଣି ରାମ ରାମ ହରି ହରି କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ହେଉଛି ଗଲା ହେଉଛି। ଆସ୍ତେ କିନା ଉଠିଲେ, ଉଠିକି ବସିଛନ୍ତି। ଇଏ ତାର ପଢ଼ିକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ହେ କୃଷ୍ଣ ହେ କୃଷ୍ଣ ହେ କୃଷ୍ଣ ହରି 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 ରାମ 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 କହିକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛନ୍ତି। ଶୁଣିକି ହେ ବନ୍ଦ କର, କାହିଁକି ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ ରାମ ରାମ ହେଉଛୁ, କାହିଁକି ରାମ ରାମ ହେଉଛୁ? ସେ ରାମ ରାମ ହେଲେ ମୋର ଲାଭ କ'ଣ ହେବ? ବଢ଼ିଆ ରାଗି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପତ୍ନୀକୁ ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି। ସିଏ ତ ନୀରବରେ ଶୁଣିବା ଲୋକ, ଶୁଣୁଥିବେ, ତାଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସୁଧାକର ଦାସ କହିବା କଥା ଯେ ରାମ ରାମ ବାରମ୍ବାର ହେଉଛୁ, ମୁଁ ଟିକେ ଶେଷ ବେଳେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୁଅନ୍ତି, ଶୋଇ ବି ପାରୁନି ତୋ ପାଇଁ। ସେ ରାମ ରାମ ହେଲେ ମୋର ବୟସ ବଢ଼ିଯିବ, ଆୟୁଷ ବଢ଼ିଯିବ ନା କ'ଣଟା ହେବ? ଡାକ୍ତର ତ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋର ସ୍ଥିତି ମୋ ବିଷୟରେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଜଣେଇ ବି ସାରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଉ ବେଶୀ ଦିନର କୁଣିଆ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଯିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଏ ଶରୀର ମୋର ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ କାମ କରିବନି। ବହୁତ ରୋଗ ହେଇଯାଇଛି ଭିତରେ, ବହୁତ ସବୁ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ରାମ ରାମ ହେଲେ କ'ଣ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବଦଳିଯିବ? ରାମ ରାମ ହେଲେ କ'ଣ ମୁଁ ପୁଣି ସୁସ୍ଥ ହେଇଯିବି? ରାମ ରାମ ସବୁବେଳେ ହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ ଅମର ହେଇଯିବି? ତାହେଲେ କାହିଁକି ତୁ ରାମ ରାମ ହେଉଛୁ? କାହିଁକି ହେଇକି ମୋତେ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଖରାପ କରୁଛୁ? ବିରକ୍ତ ହେବା ପରେ ଯେତେବେଳେ କଲ୍ୟାଣୀ କିଛି ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ପଳା ଏ ଘରୁ ଯା, ତୁ ବାହାରେ ଏଠୁ। କଲ୍ୟାଣୀ ସେଠୁ କିଛି କ୍ଷଣ ଦୂରେଇ ଯିବା ପାଇଁ କଥା ରଖିକି ସ୍ୱାମୀଙ୍କର, ବୋହୂ କ'ଣ ରୋଷେଇ କରୁଛି ଟିକେ ଦେଖିଦେଇ ପୁଣି ଆସିବ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କର କଥା ମାନିବା ସ୍ତ୍ରୀ ନା, ମନ ନ ହେଉଥିଲେ ବି ଛାଡ଼ିକି ଯିବାକୁ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆଦେଶ, ରାଗ ଟିକେ ଘୁଞ୍ଚିଗଲେ ରାଗ କାଳେ କମିଯିବ। କଲ୍ୟାଣୀ ଏହି ସମୟରେ କିଛି ନ କହିକି ଦୀପଟିକୁ ଟିକେ ଘୁଞ୍ଚେଇକି ଦୂରକୁ ରଖିଦେଇ ଭାଗବତ ବହିଟିକୁ ବନ୍ଦ କରି ପୁଣି ରାମ ରାମ କହିକି ସେ ଘରୁ ନୀରବରେ ରାମ ରାମ କହିକି ବାହାରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଯାହା ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛନ୍ତି ସୁଧାକର ଦାସ, ପୁଣି ରାମ ରାମ ହେଉଛି ଗଲାବେଳେ ବି। ବହୁତ ରାଗ ତାଙ୍କର ସେ କଥାକୁ। ଯେ ବାସ୍ତବବାଦୀ କେହି ହେଉନାହାନ୍ତି, ରାମ ରାମ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, କାହିଁକି ରାମ ରାମ ହେଉଛୁ? ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ତ କିଛି ଉତ୍ତର ନାହିଁ, ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ କାହାର ସାହସ ବି ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ହେଇଛି, ସୁଧାକର ଦାସଙ୍କର ରାଗ ସିନା ବଢ଼ିଯାଇଛି, ସେ ରାମ ରାମ କାହିଁକି ହେଉଛୁ ବୋଲି ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ସମୟ ଆସି ଉପନୀତ ହେଇଯାଇଛି। ଅନ୍ତିମ ସମୟ ଆସି ଉପନୀତ ହେଇଯାଇଛି ଯେତେବେଳେ ଯମଦୂତ ଆସିକି ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇଗଲେ। ସୁଧାକର ଦାସ ଠକିନା ଚମକି ପଡ଼ିଲେ। ଇଏ ତ ସ୍ତ୍ରୀଟା ଗଲା, ଝମକିନା କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଲା, ଇଏ କିଏ? ସେ ଶବ୍ଦ କେବଳ ସେ ହିଁ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ଆୟୁଷ ସରୁଛି। ଯମଦୂତ ଆସିଛନ୍ତି ମାନେ ଆମର ଯାହା ପୌରାଣିକ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ସେଇ ହିଁ ଦେଖିପାରିବ ଯାହାର ଅନ୍ତିମ ସମୟ ଉପନୀତ ହେଇଛି। ତ ସୁଧାକର ଦାସ ଦେଖିଲେ ଯେ ସାମ୍ନାରେ ଆସିକି ଯମଦୂତ ଠିଆ ହେଇଗଲେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଖି କରିକି। ଯାହା ଯାହା ଆମ କଳ୍ପନାର କଥା ଅଛି, ଆମେ ତ କେହି ଦେଖିନେ, ଆମେ ଯାହା ଗପରେ ବି ଶୁଣିଛେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଖି କରି ବିକଟାଳ ରୂପ, କାଳ ସମୟ କାରଣ ସେ ହିଁ ସବୁ ଯମଙ୍କର ଦୂତ। ଯେ ଚାଲ ସୁଧାକର ଦାସ, ତ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା, ଚାଲ ଯିବା। କହିଲା ଟିକେ 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 ରୁହ। ସେ ଯେଉଁ କ'ଣ କହିଗଲା ରାମ ରାମ ହେଉଛି, ରାମ ରାମ କ'ଣ କ'ଣ ସେ ରାମ ରାମ? ତମେ ପୁରା କ'ଣ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆଇଛ ମୋତେ ନେବାକୁ? ମୁଁ ଜାଣି ସାରିଲିନି ଯମ ଆଇଛ, ତୁ ତ ଆଇଛ, ଯମଦୂତ ଆଇଛ ମୋତେ ନେବାକୁ। ମୋର ବି ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ,
ସବୁ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଗଲାଣି। ମୋତେ କୁହ ସେ ରାମ ରାମ କ'ଣ ସେ ହେଉଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି? ରାମ କିଏ, କେଉଁ ଠାକୁର ସିଏ? ରାମ ନାମ ମାନେ ବାରମ୍ବାର କହିବାର ମାନେ କ'ଣ, ଲାଭ କ'ଣ? କ'ଣ ସେ ରାମ ନାମର ମହତ୍ତ୍ୱ ମୋତେ ଟିକେ ବୁଝା ତ। ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆଇଛ, ବୁଝେଇ ଦେଇକି ମୋତେ ପଦେ କୁହ, ମୋତେ ତୁରନ୍ତ ନେଇଯାଅ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ରାମ ରାମ ବାରମ୍ବାର ସେ ଘୁଷୁଛି ଅଲକ୍ଷ୍ୟରେ, ଅଜାଣତରେ, ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି ଯମଦୂତକୁ କ'ଣ ସେ ରାମ ନାମର ମହତ୍ତ୍ୱ ମୋତେ କୁହ, ବୁଝାଅ, ତାପରେ ମୋତେ ତୁରନ୍ତ ନେଇଯାଅ। ରାମ କଥା ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କ'ଣ ସେ କଥାଟା ମୁଁ ଜାଣିପାରିନି। ଦିନ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟା ମୋରି ଚାରିପଟେ ବୁଲି ରାମ ରାମ ହେଉଛି, ଏବେ ବି ହେଉଛି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ମରିବି, ତଥାପି ସେ ରାମ ରାମ ହେଉଛି, ରାମ କଥା ଶୁଣଉଛି, ରାମ ନାମ ଗାଉଛି। ମୋତେ କୁହ ସେ କଥାଟା କ'ଣ, ଆଉ ମୋତେ ତୁରନ୍ତ ନେଇଯାଅ। ଏ ସଂସାରରେ ମୋର ଆଉ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ସମସ୍ୟା ହେଇଛି ବାରମ୍ବାର ଯେତେବେଳେ ସୁଧାକର ଦାସ ରାମ ରାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛି, ଯେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ରାମ ନାମର ମହତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ, ରାଗରେ ହେଉ ଜିଦିରେ ହେଉ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସେ ସମୟରେ ସେ ରାମ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛି ନା। ସେ କଥାଟା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ପୁତ୍ର ନାମକୁ ଜପି ତରିଗଲା ସିନା, ଅଜାମିଳ ନାମ କରୁ ପାପି। ଯେମିତିଆ କଥା ସେ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ କହିକି ତରିଗଲେ, ଏଇ କଥାଟା ମଧ୍ୟ ସେମିତିଆ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଯେ ସୁଧାକର ଦାସ ରାମ ରାମ କହୁଥିବା ହେତୁ, ତାଙ୍କୁ ସେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନାମକୁ ସ୍ମରଣ କରୁଥିବା ହେତୁ ତାକୁ ଯମଦୂତ ଆଉ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରୁନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ତାଙ୍କ ଶରୀରରୁ ଅଲଗା କରିପାରୁନାହିଁ। ଗପଟା ହେଉଛି ଏଇଆ। ଏବେ କ'ଣ କରିବ? ସେ ବଡ଼ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛି। ଦେଖିଲା ମୋ ଦ୍ୱାରା ଏ କାମ ହେବନି, ସ୍ମରଣ କଲା ଯମରାଜଙ୍କୁ। ଯମରାଜ କହିଲେ, ଭାବିଲେ ଯେ ଇଏ ମୋତେ କାହିଁକି ସ୍ମରଣ କରୁଛି, ଇଏ ତ ଗଲା ସେ ସୁଧାକର ଦାସକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ, କ'ଣ ତାର ଅସୁବିଧା ହେଲା? ପଟାକ କିନା ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ, ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ ଯମଦେବ। ସୁଧାକର ଦାସ ଦେଖିଲା ଯେ ଯମଦୂତ ଏଠି ପକ ପକ ହେଇ କିଛି କହିପାରୁନି, ପପ ପପ ହେଉଛି, ରାମ ନାମର ମହତ୍ତ୍ୱ କହିପାରୁନି। ଇଏ ଆସିକି ଥମକିନା କିଏ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ନା ଯମରାଜ, ଯମଦେବ ନା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଯମଦେବଙ୍କୁ ଜାଣିଲା, ଚିହ୍ନିଲା, କହିଲେ ଯମରାଜ ଆସିଛ, ଭଲ କରିଛ। ଇଏ ଯମଦୂତ ଆଇଥିଲା, ତମ ଦୂତଟା କିଛି କହିପାରୁନି, ରାମ ନାମର ମହତ୍ତ୍ୱ ଟିକେ ମୁଁ ଖାଲି ପଚାରିଛି, କ'ଣ ସେ ଜିନିଷଟା? ତମେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସିଛ, ଦେବତା ଗଣରୁ ଆସିଛ, ଦେବତାଙ୍କ କଥା ପଟିକିନା ମୋତେ କୁହ, ରାମ ନାମର ମହତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ ମୋତେ ବୁଝାଅ, ମୋତେ ନେଇ ଚାଲ। ମୁଁ ରହିବାକୁ ଏଠି ଆଉ ଚାହୁଁନି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ କଥା ମୋର ଜିଦି ହେଲାଣି, ତମେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆଇଛ, ମୋତେ ଦେଖାଯାଇଛ, ମାନେ ମୋତେ କୁହ ରାମ ନାମର ମହତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ। ମୁଁ ସେଥିରେ ଖାଲି ଜାଣିଦିଏ, ଜୀବନ ସାରା ତ ରାମ ନାମ କହିପାରିଲିନି, ରାମ ରାମ ହେଇପାରିଲିନି, ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ରାମ ନାମର ମହତ୍ତ୍ୱଟା ଖାଲି ଲାଷ୍ଟକୁ ମୋତେ ଜଣେଇଦିଅ, ସେ କ'ଣ ସେ ଜିନିଷଟା, ରାମ ନାମର ମହତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ, କାହିଁକି ଏ ମଣିଷ ରାମ ରାମ ହେଉଛି, କାହିଁକି ଏ ସମାଜ ସବୁବେଳେ କହୁଛି ରାମ ରାମ କୁହ ବୋଲିକି। ଯମରାଜ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ପରିସ୍ଥିତି ଏଇଆ, ଏଇ ଲୋକଟା ରାମ ରାମ ହେଉଛି ଏବଂ ରାମ ନାମର ମହତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତା ଆତ୍ମାକୁ ନେଇ ହେଉନାହିଁ, ଏବଂ ସେ ଅଲକ୍ଷ୍ୟରେ ହେଉ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ହେଉଛି। ସେ କୌଣସି କପଟ କରି ରାମ ରାମ କହୁନାହିଁ ଯେ ବଞ୍ଚିଯିବ ବୋଲି, ସେ ଜିଦିରେ କହୁ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଏକଦମ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ କହୁଛି, ଏଇମାନେ ହିଁ କହିପାରିବେ। ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ତାର ପୁରା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସରେ ସେ ପଚାରୁଛି। ଯମରାଜ କହିଲେ, ଦେଖ ତମର ଆୟୁଷ ପୁରିଛି ବୋଲି ଆମେ ଆସିଛୁ ତମକୁ ନେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତମେ ଯେଉଁ ରାମ ରାମ ହେଉଛ ସେଥିପାଇଁ ତମକୁ ଆମେ ନେଇପାରୁନାହୁଁ। କିନ୍ତୁ ନା, ସେ କହିଲେ ମୋତେ ନେବାର କ'ଣ ଅସୁବିଧା, ମୁଁ ପା ଯିବାକୁ ରେଡ଼ି, ମୋତେ ରାମ ନାମର ମହତ୍ତ୍ୱ ଖାଲି କୁହନ୍ତୁ ଆଉ ମୋତେ ନେଇକି ଚାଲନ୍ତୁ। ମୋର କିଛି, ମୁଁ ଏ ଶରୀର ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି, ଏ ଶରୀର ରହିକି ମୁଁ କରିବି କ'ଣ? ମୁଁ ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲିଣି, ପୁଅ ଝିଅ ନାତି ନାତୁଣୀ ଯାହା ହେବା କଥା ହେଇଗଲାଣି, ସ୍ତ୍ରୀ ବି ମାନେ ବୁଢ଼ୀ ହେଇଗଲାଣି, ପୁଅ ଝିଅ ବୋଉ ମାନେ ସେମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ତା କଥା। ସିଏ ଆଉ କେଇଦିନ ଅଛି ରାମ ରାମ ହେଇକି ଚାଲିଯିବ, ସିଏ ତାର ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାମ ରାମ ହେବ, ତା ଦେହରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ତାକୁ ମନା କଲେ ବି ବନ୍ଦ ହେବନି, ନ କହିଲେ ବି ସିଏ ତାର ହେବ। ତେଣୁ ସେ ରାମ ରାମ ହେଉଛି, ସିଏ ହେଉଥାଏ, ମୋତେ ଖାଲି ଏତିକି କୁହ ସେ ରାମ ନାମର ମହତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ, ଆଉ ସେ ଘଟଣାଟା କ'ଣ। ସିଏ ବି ହେଉଛି, ମୁଁ ସେଟା ଖାଲି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯମରାଜ କହିଲେ, ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି ରାମ ନାମର ମହତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ସେ କଥାଟା ମୁଁ ବୁଝେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କହିପାରିବି ନାହିଁ। ଯେତିକି ବୁଝେଇ କହିପାରିବି ତାଠୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇ କହିପାରିବେ ପ୍ରକୃତ ଭାବରେ ରାମ ନାମର ମହତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ, ଯେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ବ୍ରହ୍ମା। ନା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଡାକୁନ, ସିଏ ମୋତେ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ପଳେଆ। ଯମରାଜ ରାଗିଗଲେ, କହିଲେ କ'ଣ ହେଲା, ସାମାନ୍ୟ ମାନବ ତୋର ଏଡ଼େ ସାହସ, ଯମରାଜ ଡାକିବେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ, ବ୍ରହ୍ମା ଆସି ତୋତେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ରାମ ନାମର ମହତ୍ତ୍ୱ କହିବାକୁ, ସାମାନ୍ୟ ମାନବକୁ। ସେଠୁ ଇଏ ବଡ଼ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲା, ଆଉ ତାହେଲେ ରାମ ନାମର ମହତ୍ତ୍ୱ କହିବ କିଏ, କେମିତି କହିବ, ସେ କ'ଣ ବାଟ କ'ଣ କ'ଣ କହୁନ। ଯମଦେବ କହିଲେ, ଗୋଟେ କାମ କର, ଆମକୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୁଧାକର ଦାସ ହସିଲା, କହିଲା, ରାମ ରାମ ରାମ, ଆରେ ଭାଇ ଏ ରାମ ରାମ କୋଉ ରାମ ନାମର ମହତ୍ତ୍ୱ ଟିକେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ତମେ ସିନା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ସାଙ୍ଗିନା ପଳେଇବ, ମୁଁ ଏଇଠୁ ଚାଲିକି ଦି ଖୋଜ ଯାଇପାରିନି, ଯିବି କେମିତି? ଯମରାଜ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଧର ଦୂତ ଆକୁ ଉଠାଅ, ସଶରୀରେ ଉଠାଅ। ସୁଧାକର ଦାସ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ଦୁଇ ଜଣ ଦିପଟରୁ ଧରିଲେ, ସଶରୀରେ ଉଠେଇକି ଉଡ଼ିଗଲେ ଯାଇକରି ବ୍ରହ୍ମଲୋକରେ। ବ୍ରହ୍ମା ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଆରେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକରେ ଯମଦୂତ କାନ୍ଧରେ ଗୋଟାଏ ମାନବ ସଶରୀରେ ତାକୁ ଧରିକି ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଘଟଣା କ'ଣ? ନା ପ୍ରଭୁ ଏମିତିଆ କଥା, ଇଏ ମାନବର ଆୟୁଷ ପୁରି ଯାଇଛି,
ମୁଁ ଦୂତକୁ ପଠେଇଲି, ସିଏ ଫେଲ୍ ହେଲା, ତାପରେ ମୁଁ ଗଲି, ମୁଁ ବି ଫେଲ୍, ରାମ ରାମ ହେଉଛି, ତାର ଏକା ଜିଦି ରାମ ନାମର ମହତ୍ଵ କ'ଣ କୁହ, ତାପରେ ମୋତେ ନିଅ। ଆଉ ସେ ତ ଆମେ ଫୁଲଫିଲ୍ ଭାବରେ କହିପାରିଲୁନି, ତାକୁ ଆମେ ଉଠେଇକି ନେଇ ଆସିଛୁ। ଆପଣ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ବ୍ରହ୍ମା ତାକୁ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମର ଏ ଟେନସନ୍ ଓଭର୍ ହଉ। ବ୍ରହ୍ମା ଭାବିଲେ ଯେ କଥାଟା ଠିକ୍ ଯେ, କିନ୍ତୁ ରାମ ନାମର ମହତ୍ଵ ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି, ଯମରାଜ ତମେ ବି ଜାଣିଛ, କିନ୍ତୁ କହିବାର କାପାସିଟି ଦରକାର। ସବୁ ଲୋକ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ସମସ୍ତେ ଜ୍ଞାନୀ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନା କିଛି ଜ୍ଞାନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମାଷ୍ଟର ହେଇପାରିବେନି, ପଢ଼େଇ ପାରିବେନି। ଆମେ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଆମ ବ୍ୟାଚ୍ରେ ଯେତିକି ବି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଆମେ ସବୁ ପାଠ ପଢ଼ିକି ବାହାରିଲେ। ତା ଭିତରୁ ଅଧିକା ବି ପାଠ ଅନେକ ଲୋକ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ମାଷ୍ଟରାଣୀ ହେଲେ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ହେଇପାରିଲେନି। ପଢ଼େଇବାର ଗୁଣ, ବୁଝେଇବାର ଗୁଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସମାନ ଭାବରେ ନଥାଏ। ତ ଭାବିଲେ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ଯେ ଗୋଟେ କାମ କର, ମହାଯୋଗୀ ଶିବ ସିଏ ହିଁ ସବୁବେଳେ ଜପରେ ବସିଥାନ୍ତି, ତପରେ ବସିଥାନ୍ତି, ଧ୍ୟାନରେ ବସିଥାନ୍ତି, ଯୋଗ ସାଧନାରେ ବସିଥାନ୍ତି, ରାମ ରାମ କହୁଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଯାଇକି ପଚାରିବା, ଭେଟିବା, ସିଏ ତାହେଲେ ରାମ ନାମ ବିସ୍ତାର ଭାବରେ ଆମକୁ କହିବେ। କହିଲେ ଇଏ ମାନବ ଶୁଣିବ, ତମେ ବି ଶୁଣିବ, ଯମଦୂତ ବି ଶୁଣିବ, ମୁଁ ବି ଟିକେ ଶୁଣିବି। ରାମ ନାମର ମହତ୍ଵ, ସେ ମିଠା, ସେ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ସେଇଠୁ ଉପଭୋଗ କରିବା। ଯମଦେବ କହିଲେ ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରିବା? ନା କିଛି ନାହିଁ, ଯେମିତି ଆସିଥିଲ ସେମିତି ଯିବା, ତମେ ଧର, ତମେ 2 ଜଣ ଧରିଥିଲ, ମୁଁ ବି ତମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, 3 ଜଣ ଧର, କୈଳାସକୁ ଯିବା, ଶିବଙ୍କ ପାଖକୁ ଏ ମାନବକୁ ନେଇକି ଯିବା। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସେଇଆ ହେଲା। ଯମଦୂତ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ସୁଧାକର ଦାସର ଶରୀରକୁ ଧରିକି ଯାଇକି କୈଳାସରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଗଲେ। ଶିବଶଙ୍କରଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଭାଙ୍ଗିଲା। ଓଂ ନମ ଶିବାୟ କହି ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ମହାରୁଦ୍ର, ମହାଯୋଗୀ, ଶିବଶଙ୍କର ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ଆସିଛନ୍ତି, ଯମଦୂତ ଆସିଛନ୍ତି, ଯମଦେବ ଆସିଛନ୍ତି। ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ ମାନବ ସ୍ୱଦେହରେ ପଳେଇ ଆସିଛି ବୋଲି ତାକୁ ସାମାନ୍ୟ ଭାବୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଯେଉଁଟା ହେବା କଥା ନୁହଁ ଘଟିଛି ସେମିତିଆ ଘଟଣା। ଏବଂ ଜାଣିଲେ ଘଟଣାଟା ହେଉଛି ଏଇଆ ଯେ ଏଇଥିପାଇଁ ଏମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ମୋ ପାଖକୁ। ଏବେ କ'ଣ ହେବ? ଶିବଜୀଙ୍କ ଉତ୍ତରକୁ ସମସ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଶିବଶଙ୍କର ହସିଲେ ଆଉ କହିଲେ, ବ୍ରହ୍ମାଜୀ, ଯମଦେବ ଏବଂ ଯମଦୂତ, ମାନବ ସୁଧାକର, ତମମାନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଠିକ୍ ଯେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ରାମ ନାମର ମହତ୍ଵ ଏତେ ବିସ୍ତାର, ଏତେ କହିଲେ ବି ସରିବନି। ଏତେ ଲମ୍ବାର ସେ କଥା, ଲମ୍ବାର ସେ କାହାଣୀ, ସେ ତତ୍ଵ, ଯେ ମାନବର ଆୟୁଷର ପରିସୀମାର 1000 ଗୁଣ, 1,00,000 ଗୁଣ ଅଧିକା। ଯଦି ମୁଁ ଏବେ ବସିକରି ରାମ ନାମର ମହତ୍ଵ କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିବି, ତାହେଲେ ଏ ମାନବ ଆଉ ମରିବ କି? ସଂସାର ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିଯିବନି? ୟାର ତ ଆୟୁଷ ପୁରିଛି, ଏବଂ ରାମ ନାମ ମହତ୍ଵ ଯଦି ମୁଁ କହି ବସିବି, ୟାର ଯେତିକି ଆୟୁଷ ସେତିକିର 1,00,000 ଗୁଣ ଟପିଗଲା ପରେ ଯାଇକି ତାର ସେ କଥା ସରିବ କି ସରିବନି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, କ'ଣ କରିବା? ବିକଳ୍ପ ବାଟ କ'ଣ ଅଛି? ନା ସିଧା ଚାଲ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ସେ ହିଁ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ, ସେ ହିଁ ରାମ ଅବତାରରେ ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କ କଥା ସିଏ ସବୁ ବୁଝେଇବେ। କେମିତି ବୁଝେଇବେ? ତାଙ୍କ କଥା, ସିଏ ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ। ପୁଣି ସେଇଆ ହେଲା ଯେ ଯମଦୂତ, ବ୍ରହ୍ମା, ଶିବ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କଲେ। 4 ଜଣ କାନ୍ଧେଇଲେ ସୁଧାକରର ଶରୀର, ଶବ ନୁହେଁ, କାହିଁକିନା ଆତ୍ମା ଅଛି, ଜୀବିତ ସେ ଅଛି। ଶରୀରକୁ କାନ୍ଧେଇକି ଯାଇକି ସିଧା ବିଷ୍ଣୁ ଧାମରେ, ଗୋଲକ ଧାମରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। କପଟିଆ ନାରାୟଣ ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, ଏମିତି କ'ଣ ଗୋଟେ ଘଟଣା। ଏବଂ କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ତଳେ ପ୍ରଣାମ କଲେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ଜାଣିପାରିଲେ ସବୁ କଥା ଏଇଆ ଯେ ଏଇ ମାନବ ରାମ ନାମର ମହତ୍ଵ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଯମଦୂତ ତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରୁନଥିଲା, ତାର ଆତ୍ମାକୁ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ଶରୀରରୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରୁନଥିଲା। ଏବଂ ଯମଦେବ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିକି ସେହି ଅସୁବିଧା ଅନୁଭବ କଲେ। 2 ଜଣ କାନ୍ଧେଇକି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇକି ଆସିଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ମିଶିକି ପୁଣି କାନ୍ଧେଇକି ଶିବଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ସେଠି ଫାଇନାଲ୍ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଇଏ 4 ଜଣ ଯାକ କାନ୍ଧେଇକି ଆସିକିରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥିତ। ପ୍ରଭୁ, ରାମ ନାମର ମହତ୍ଵ କ'ଣ ଆମକୁ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ସିଏ ବି ଶୁଣିବ, ଆମେ ବି ଶୁଣିବୁ। ଭଗବାନ ହସିଲେ, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ହସିକିରି କହିଲେ, ଆରେ ଏଇ ଛୋଟିଆ କଥାଟେ ବୁଝିପାରୁନ, ବେଶୀ ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଚାହିଁ ହେଉଛନ୍ତି। ନା ରେ ପାଗଳା,
ରାମ ନାମର ମହତ୍ଵ ଏତିକି ଯେ ଜଣେ ହୃଦୟରୁ ଖୋଜୁଛି, ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ବୋଲି ସେ ଯମଦୂତ ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଆସିକି ବ୍ରହ୍ମଲୋକକୁ ଆସିଲା। ବ୍ରହ୍ମା ପୁଣି ମିଶିଲେ, ଏଇ 3 ଜଣ କାନ୍ଧରେ ବସିକିରି କୈଳାସକୁ ଆସିଲା। କୈଳାସରେ ଶିବ ମିଶିଲେ, 4 ଜଣଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଆସିକି ସ୍ୱଦେହରେ ଆସିକି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଲକ ଧାମରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଗଲା। ତାହା ହିଁ ରାମ ନାମର ମହତ୍ଵ। ସମସ୍ତେ ବୁଝି ସାରିଛନ୍ତି ଏତେବେଳକୁ ରାମ ନାମର ମହତ୍ଵ। ସମସ୍ତେ ଏଇ ଟିକେକେ ଉତ୍ତରରେ ପ୍ରଭୁ ସାରିଲେ ସବୁ କଥା, ଯେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ରାମ ନାମର ମହତ୍ଵ। ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ, ଜଣେ ନାସ୍ତିକ ମଣିଷ ଗୋଟାଏ ଜିଦ୍ରେ, ଗୋଟାଏ ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛାରେ ରାମ ନାମ ବାରମ୍ବାର ଜପ କରୁଥିବା ଏବଂ ରାମ ନାମର ତତ୍ଵକୁ ଖୋଜୁଥିବା ହେତୁ ସେ ଏତିକି ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଗଲା। ଏବେ ଯମଦୂତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବୁଝିଗଲେ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯାହା ହଉ ଏଠିକି ଆସିଲୁ ବୋଲି ଖବରଟା ଏଇଟା ବୁଝିପାରିଲୁ, ଏଇଟା ଆମେ ଏତେବେଳକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶୁନଥିଲା। ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ଶିବଜୀ ତ କିଛି କହିନଥିଲେ, କହିଥିଲେ ଭଲ କି ବୁଝିବା ବୋଲି ଏଠିକି ଆସ ବୋଲି। ତେଣୁ ଆମର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ, ମାନବ ତମର ହେଇଗଲା, ବୁଝିଗଲ ଇଏ, ତ ଚାଲ ଏଥର ତମ ଆତ୍ମାକୁ କାଢ଼ିକି ତମକୁ ନେଇଯିବା ଯମପୁର, ତମର ପାପ ପୁଣ୍ୟ ହିସାବ ହେବ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ହସିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ନା, ଥରେ ଯିଏ ବିଷ୍ଣୁ ଲୋକକୁ ଆସି ସାରିଛି ତାର ଆଉ ଯମଦଣ୍ଡ ନାହିଁ, ସିଏ ଆଉ କେଉଁଠିକି ଫେରିଯିବ ନାହିଁ। ଏତେବେଳକୁ ସୁଧାକର ଦାସର ଶରୀର ବାୟୁ ପ୍ରାୟ ହେଇଯାଉଥାଏ ଏବଂ ସେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତାର ଆତ୍ମାଟା ଯାଇକରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚରଣରେ ଲୀନ ହେଇଯାଉଥାଏ। ସମସ୍ତେ ପ୍ରଣାମ କରିକି ଫେରି ଆସିଲେ। ସୁଧାକର ଦାସ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦରେ ଲୀନ ହେଇଗଲା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ତ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ, ବୁଝି ସାରିଛନ୍ତି ଗପର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ। ସତରେ ରାମ ନାମର ମହତ୍ଵ କହିକି ବୁଝେଇ ହେବନି। ବୋଲ ସିୟାବର ରାମଚନ୍ଦ୍ର କି ଜୟ।